नमस्कार मो दीपक सेनापति। आज शुणिबा एक प्राचीन कहानी कुहुक आंब आउ मन पवन खट। परिवेषण परशुराम बेहेरा। एक राइजरे गोटे राजा थाए। से राजा पुओ, मंत्री पुओ, साधव पुओ आउ कटुआल पुओ चारि हे संगात बसी थांती। चारि जनकर एका विचार, ए चारि जनक भितरे पानी गले नहीं। दिने चारि जन जाक बसी विचार कले विदेश करिवे बोली। जेझा माँ बापा को जाई ए कथा कहिले। घरु टंका टुकर किछि धइले। घोड़ाशालरू पक्षीराज घोड़ा बाछिले। समस्ते पाग पुटुला हाथ हथियार बांधी सांग हेई विदेश करी बाहरिले। जाऊ जाऊ बाटरे बेଳ बुड़िला। अगना अगनी बनस्थ, जन प्राणी केही नहीं। आगकू आउ पाहुंडे गोड़ चलिला नहीं। कौन करिवे? गोटिए आंब गछ मूले चारिटी घोड़ा को बांधिले। से गछ मूले रहिले। बनस्थरे केही जन प्राणी नहीं। समस्ते विचरा विचिरी हेले। आम भितरु जणे जणे पहरे लेखाए चेईबा आउ पहरे लेखाए शोइबा। पहिले पहरक राजा पुओर पाଳି पड़िला। राजा पुओ चारि हथियार बांधी चेई करी बसी थाए। 3 घड़ी बीती गलानी। एतिकी बेलକୁ से आंब गछ डालरू शून्य शब्द हेला। गछ मूले किए शोइच, उठी जाओ, मु भांगी पड़िबी। राजा पुओ कहिला, तू जेबे भांगी पड़िबू पड़, आमे उठिबुनी। दंडे गलारू से गछर डाल जाक भारी बाड़ी कचाड़ी हेलारू गोटिए आंब खसी पड़िला। राजा पुओ से आंबटिकी गोटेई आनिला। फेर शून्य शब्द हेला। एई आंबटिकी जिए गिली दब, ए आंबटिकू जे खाइब, सी हसिला बेले आउ कांदिला बेले ता पाटिरू मणि मुकुता झरिब। राजा पुओ से आंबरे चिन्ह देई रखि थाए। ता मनरे भारी कौतूहल हेला। आउ आउ पहरकू आउ 3 संगातक भितरू काहाकू उठैलानी। आपे जगी बसी थाए। राति 2 पहर हेई नहीं। फेर शून्य शब्द हेला। मो मूले जिए शोइच, उठी जाओ, मु भांगी पड़िबी। राजा पुओ कहिला, भांगी पड़िले पड़, आमे उठिबुनी। फेर सेमिति पहिलु पहरक भली गछ डाल जाक बाड़ेई कचाड़ी हेलारू पुणी आंबटिए खसी पड़िला। राजा पुओ से आंबटिकू पाई चिन्ह देई रखिला। पुणी शून्य शब्द हेला। ए आंबटिकू जिए खाइब, सिए राजा हब। राति 2 पहर बीती गलारू राजा पुओ आउ 3 संगातकू उठैलानी। तार तो मन लागि थाए। से चेई बसिला। पुणी पहरे आसी बीतिला। पुणी सेमिति आंब गछ बाड़ेई कचाड़ी हेला। पुणी आंबटिए गछरू खसी पड़िला। आउ शून्य शब्द हेला। ए आंबटिकू जिए खाइब, सिए मंत्री हब। राजा पुओ सेई आंबरे चिन्ह देई रखिला। ए 3 संगातकू उठैलानी। रातिर शेष पहर जाए जगी बसिला। राति पाहिबाकू दंडे खंड अछि। पुणी गछरू आंबटिए खसिला। आउ गछरू शब्द हेला, ये आंबटिकू जिए खाइब, सिए बंदीशाल बेड़ी पड़ी रहिब। राजा पुओ से आंबकू गोटेई आनी चिन्ह देकी रखिला। चाहू चाहू कुआ कोइली बोबेइले। राति पाहिला। 3 संगात जाक उठी करी देखंती सकाळ हेई जाईची। राजा पुओ को कहिले, संगात आमकू काहेकि उठैलोनी मो? अकारण रे सारा रातिटा अनिद्रा हेलो। राजा पुओ कहिला, काली रातिरे ए गछरू जेमिति शब्द होला, 4टी पाचिला आंब खसी पड़िला। मु से आंब 4टी को गोटेई करी रखिछि। मु तो सेई कौतूहल देखी भोल हेई गली। आउ तम मानकू उठेइबाकू बेळ पाइलेनी। राजा पुओ काली रातिर घटिथिबा सबु घटना 3 संगातंकू कहिला। हेले कौन हबो? असल कथा, कौ आंबकू खाइले कौन हबो से कथा काहाकू कहिलानी। राति पाहिलारू 4 संगात 4 घोड़ाकू सज करी घोड़ारे चढ़ी सेठारू बाहरिले। खंडे दूर जाइचंती, कौळ गाधुआ बेळ हेलानी। बाटरे गोटिए नई पड़िला। से नई कूଳରେ घोड़ा बांधिले। 4 संगात जाक गाधुआ पाधुआ कले। गाधेई सारी जलखिया खाइला बेलकू राजा पुओ सेई 4टी आंब बाहर कला। पहिली पहर आंबटी आपे खाइला। आर पहर आंबटीकू मंत्री पुओ को देला। तही आर पहर आंबकू साधव पुओ को देला। शेषरे जो आंबटी बलिला ताकू कटुआल पुओ को देदेला। जलखिया करी सारी घोड़ांग कथा बुझिले।
ପୁଣି 4 ଜଣ ଯାକ ଘୋଡ଼ା ଚରି ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ଯାଉ ଯାଉ ଗୋଟିଏ ରାଜାର ରାଇଜରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେଇଠି ଏକ ମାଲୁଣୀ ଘରେ ଯାଇ ବସା କଲେ। ରାଜା ପୁଅ ଯୋଉ ଆମ୍ବଟି ଖାଇଥାଏ ସେ କଥା ସବୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇ ହସି ଦେଲାରୁ ତା ପାଟିରୁ ମଣିମୁକୁଟ ଆଞ୍ଜୁଳାଏ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ରାଜା ପୁଅ ଭାରି ଆନନ୍ଦ ହେଲା। ରାଜା ପୁଅ ସେ ମଣିମୁକୁଟକୁ ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ହାତରେ ଦେଲା। କହିଲା, ସଙ୍ଗାତ ଯା, ୟାକୁ ମହାଜନ ଘରେ ବିକି ହାଟବାଟ କରି ଆସେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ସେ ସବୁକୁ ନେଇ ସେଇ ଦେଶର ମହାଜନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ମହାଜନ ସେ ମଣିମୁକୁଟକୁ ମୂଲ କଲା, ଆଉ ତାକୁ ଟଙ୍କା ବି ଦେଲା। ସେ ଟଙ୍କା ଗଣି ସେଠୁ ବାହାରି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଘଟିଲା। କଥା କଣ, ସେଇ ରାଇଜର ରାଜା ମରି ଯାଇଥାଏ। ଆଉ ସେ ରାଜାର କେହି ପୁଅ ପାତି ନଥାନ୍ତି। ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜାଙ୍କ ପାଟ ହାତୀକୁ ସୁନା କଳସ ଦେଇ ରାଇଜ ଯାକ ବୁଲଉଥାନ୍ତି। ହାତୀ ଯାହା ମୁଣ୍ଡରେ ସୁନା କଳସ ଢାଳିବ ସିଏ ରାଜା ହବ। ହାତୀ ଯାଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ମୁଣ୍ଡରେ ସୁନା କଳସ ଢାଳିଦେଲା। ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅକୁ ନେଇ ଗାଦିରେ ବସେଇ ଦେଲେ। ଇଆଡେ ରାଜା ପୁଅ ଚାହିଁ ବସିଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ଆଉ ଆସିବାକୁ ନାହିଁ। ପଛକୁ କଣ ହେଲା, ସାଧବ ପୁଅ ହାତରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହୀରା ହାର ଦେଇ ମହାଜନ ଦୁଆରକୁ ପଠେଇଲା। ସାଧବ ପୁଅ ସେ ହାରଟିକୁ ବିକି ଟଙ୍କା ଗଣୁଛି। ଦାଣ୍ଡରେ ଚହଳ ଶୁଭିଲା। ଆଉ ଇଏ ଉଠି ଯାଇ ଦାଣ୍ଡରେ ଠିଆ ହେଲା ବେଳକୁ ରାଜା ଘର ପାଟ ହାତୀ ଆସି ଆକୁ ଉଠେଇ ନେଇ ପିଠି ଉପରେ ବସେଇ ଦେଲା। ଇଏ ଯାଇ ନୂଆ ରାଜାର ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲା। ରାଜା ପୁଅ ଏଣେ ଚାହିଁ ଚାହିଁ ସାଧବ ପୁଅ ନ ଆସିବାରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହାର ଦେଇ କଟୁଆଳ ପୁଅକୁ ପଠେଇଲା। କଟୁଆଳ ପୁଅ ସେ ମହାଜନ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁ କରୁ କଣ ପଦେ ହୁଡିକିରି କହିଦେଲା। ମହାଜନ ତା ହାତ ଗୋଡରେ ବେଡି ପକେଇ ଗୋଟିଏ ଅମୁହା ଘରେ ରଖିଲା। ଏଣେ ରାଜା ପୁଅ ଆପଣା କର୍ମକୁ ଆଦରି ରହିଲା। 3 ସଙ୍ଗାତ ଯାକ ଆଉ ତା ପାଖକୁ ନ ଆସିବାରୁ ସିଏ ସେ ରାଇଜ ଛାଡି ଚାଲିଗଲା। ରାଜା ପୁଅ ଦିନେ ଇଏ 3 ସଙ୍ଗାତଙ୍କୁ ମନେ ପକଉଛି। ଦିନେ ରଜା ପୁଅ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ଦେଖିଲା। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା ଯେ ଗୋଟେ ଅସୁରୁଣୀ ରଜା ପୁଅ ତ ଜାଣିନଥାଏ। ରାଜା ପୁଅ ତା ଆଗରେ ସବୁ ଘଟଣା ମୂଳରୁ ଶେଷ ଯାଏ ଫିଟେଇ କରି କହିଲା। ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ରାଜା ପୁଅକୁ ଭାରି ଆଦର କଲା। ତାପରେ ତାକୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ତା ଘରକୁ ନେଇଗଲା। ଆଉ ରାଜା ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ ଭାରି ଜିଗର କଲା ତା ଘରେ ଜଳଖିଆ ଟିକେ ଖାଇବାକୁ। ରାଜା ପୁଅ ଅସୁରୁଣୀ କଥାରେ ରାଜି ହେଇ ଜଳଖିଆ ଖାଇଲା। ସେ ଜଳଖିଆରେ ସେ କଣ ମିଶେଇଥିଲା କେଜାଣି ରାଜା ପୁଅ ବାନ୍ତି କରି କରି ଅଜ୍ଞାନ ହେଇଗଲା। ସେ ଯୋଉ ଆମ୍ବଟି ଖାଇଥିଲା ସେ ଟାକୁଆଟା ତ ତା ପେଟରେ ଥିଲା। ସେଇଟା ବି ବାନ୍ତି ସାଙ୍ଗରେ ତା ପାଟି ବାଟେ ବାହାରି ପଡିଲା। ଅସୁରୁଣୀ ତାକୁ ଲୁଚେଇ ରଖିଦେଲା। ରାଜା ପୁଅକୁ ନେଇ ଖତ ଗଦାରେ ପକେଇଦେଲା। ଯୋଗକୁ ଏତିକି ବେଳେ ବହୁତ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଲା। ରାଜା ପୁଅ ଦେହରେ ପାଣି ପଡି ତା ଦେହରେ ଜୀବନ ପଶିଲା। ସେ ଘୁଷୁରି ଘୁଷୁରି ଯାଇ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେ ପୋଖରୀରୁ ଆଞ୍ଜୁଳାଏ ପାଣି ପିଇବାରୁ ତା ଦେହରେ ବଳ ହେଲା। ସେ 3 ସଙ୍ଗାତକୁ ମନେ ପକେଇ ପକେଇ ବହୁତ କାନ୍ଦିଲା। ହେଲେ ସେ କାନ୍ଦିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ହୀରା ଲୀଳା ମୋତି ମାଣିକ କିଛି ଝରିଲାନି। ରାଜା ପୁଅ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା। ଭାବିଲା, ଆଉ ଏ ଜୀବନ ରଖି କି ଲାଭ? ଯାଉଛି ଏ ପୋଖରୀରେ ବୁଡି ମରିବି। ୟା ବେଚାରୀ ପାଣିରେ ଝାସ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି। ଗଙ୍ଗା ମାତା ଆସି ତା ଆଗରେ ଉଭା ହେଲେ। ଆଉ ବାଟ ଓଗାଳି ରଜା ପୁଅକୁ କହିଲେ, ତୋର ବହୁତ ପରମାୟୁ ଅଛି, ତୁ କାହିଁକି ମରିବୁ? ନେ ଏଇ ଖଟଟି ନେ, ତୋର ବହୁତ କାମରେ ଆସିବ। ଏ ଖଟ ସାଧାରଣ ଖଟ ନୁହଁ, କୁହୁକ ଖଟ। ଏ ଖଟର 4 ଖୁରାରେ 4ଟି କିମିଆ ଅଛି। ଗୋଟିଏ ଖୁରାରେ ବାନ୍ଧେ ବାନ୍ଧେ ଦଉଡ଼ି ଆଉ ମାରେ ମାରେ ଠେଙ୍ଗା ଅଛି। ସେ ଖଟ ଖୁରାକୁ କହିଲେ ଖଟ ଖୁରା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଦଉଡ଼ି ବାହାରି ଆସିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଠେଙ୍ଗା ବି ବାହାରି ଆସିବ। ଯାହାକୁ ମନ କରିବୁ ତାକୁ ବାନ୍ଧି ପକେଇ ପିଟି ପିଟି ସାରା କରିଦବୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଖୁରାକୁ ତୁ ଯେବେ କହିବୁ ସେ ଖଟରେ ବସିଲେ ଯୁଆଡକୁ ମନେ କରିବୁ ସିଆଡକୁ ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ପଳେଇ ଯିବୁ। ଆର ଖୁରାଟିକୁ କହିଲେ ଶତ୍ରୁ ଯେବେ ତୋର ଆସିବ ତା ଉପରକୁ ବାଲି କାଦୁଅ ଫୋପାଡ଼ି ଫୋପାଡ଼ି ଶତ୍ରୁକୁ ପୋତି ପକେଇବ। ଆଉ ଆର ଖୁରାଟିକୁ ତମେ ଯାହା କହିବ ସେ ସେଇଆ ହିଁ କରିବ। ରାଜା ପୁଅ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇ ଖଟଟିକୁ ନେଇ ଆସି ପୁଣି ସେ ମାଲୁଣୀ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଏହାପରେ ସେ ଅସୁରୁଣୀ ପୁଣି ରାଜା ପୁଅ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ରାଜା ପୁଅ ତ ଭୋଳ, ପେଟରେ ଛନ୍ଦ କପଟ କିଛି ନାହିଁ। ସେ ଅସୁରୁଣୀ 2 ପଦ କଅଁଳେଇ ସଅଁଳେଇ କହିଦେବାରୁ ରାଜା ପୁଅ ସବୁ କଥା ତା ଆଗରେ କହିଦେଲା। ସେଇ ଅସୁରୁଣୀ ଘରେ ରାଜା ପୁଅ ଯାଇ ରହିଲା।
ଦିନ କେଇଟା ଗଲାରୁ ଗଙ୍ଗାରେ ବାରୁଣୀ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ଅସୁରୁଣୀ ରାଜା ପୁଅକୁ କହିଲା, ଚାଲ ଆମେ ଯିବା ଗଙ୍ଗାରେ ବୁଡ଼ ପକେଇବା। ଏହାପରେ 2 ଜଣ ଯାକ ସେଇ ମନପବନ ଖଟରେ ବସି ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନକୁ ଗଲେ। ସେଇଠି ପହଞ୍ଚି ଅସୁରୁଣୀ ଗୋଟେ ପାଞ୍ଚ କଲା। ରାଜା ପୁଅକୁ କହିଲା, ମୁଁ ତ ଘରେ ଚୁଡ଼ି 2 ମୁଠା ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଛି, ମୁଁ ଗଙ୍ଗାରେ ବୁଡ଼ ପକେଇବି କେମିତି? ରାଜା ପୁଅ ଆଉ ଅସୁରୁଣୀ ମାୟାରେ ପଶି ପାରିଲାନି। ଆଉ କହିଲା, ହଉ ତେବେ ତମେ ଯାଅ, ଏଇ ଖଟରେ ବସି ଚୁଡ଼ି ନେଇ ଆସିବ। ଏହାପରେ ସେ ଅସୁରୁଣୀ ଖଟରେ ବସି ଘରକୁ ଗଲା। ହେଲେ ଆଉ କଣ ସେ ଆସେ? ରାଜା ପୁଅ ଚାହିଁ ଚାହିଁ ତା ଆଖିରୁ ପାଣି ଶୁଖିଲା। ହେଲେ ସେ ଅସୁରୁଣୀ ଆଉ ଫେରିଲାନି। ଶେଷକୁ ରାଜା ପୁଅ ଚାହିଁ ଚାହିଁ ନିରାଶ ହେଲା। ବିଚାର କଲା, ପୁଣି ଥରେ ଠକିଗଲି, ଆଉ ଏ ଜୀବନରେ କଣ ଲାଭ? ଯାଉଛି ଏଇ ଗଙ୍ଗାରେ ଝାସ ଦେଇ ଜୀବନ ହରେଇ ଦେବି। ଏମିତି ଭାବେ ସେ ପାଣି ଭିତରକୁ ଡେଇଁବାକୁ ବାହାରିଛି ତ ଗଙ୍ଗା ମାତା ଆସି ବାଟ ଓଗାଳିଲେ। ଆଉ କହିଲେ, ହଉ ହଉ, ଯାହା ତ ହବାର ହେଲାଣି, ମୁଁ ତତେ ଗୋଟେ ଶୁଆ କରିଦଉଛି। ତତେ ଅମକ ଦେଶର ରାଜା ଝିଅ ଯୋଉ ଦିନ ନବ, ସେଇଦିନ ତୋର ଦଶା ମେଣ୍ଟିବ। ତୁ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ିକି ସେଇ ରାଇଜକୁ ପଳା। ଏହାପରେ ରାଜା ପୁଅ ଶୁଆ ରୂପ ଧରିଲା। ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯାଇ ସେଇ ରାଇଜରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ନଅର ପାଖ ନଡ଼ିଆ ଗଛରେ ବସିଥାଏ ଆଉ ରାମ ନାମ ଭଜୁଥାଏ। ରାଜା ଝିଅ ସକାଳୁ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ମୁଣ୍ଡ ଶୁଖେଇବାକୁ କୋଠା ଉପରକୁ ଆସିଛି ତ ଏଇ ଶୁଆଟିକୁ ଦେଖିଲା। ଶୁଆକୁ ଡାକିଲାରୁ ଶୁଆ ଆସି ତା ହାତରେ ବସିଲା। ରାଜା ଝିଅ ତାକୁ ଭାରି ଆଦର କରି ରଖିଲା। ଶୁଆଟିକୁ ଘର ଭିତରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାଏ। ରାଜା ଝିଅ ପାଇଁ ଖାଇବାକୁ ଥୁଆ ହେଇଥାଏ। କେହି ନଥିଲା ବେଳେ ରାଜା ପୁଅ ଶୁଆ ଖୋଳରୁ ବାହାରି ସେଇତକ ଖାଏ। ରାଜା ଝିଅ ଆଚମ୍ବିତ ହୁଏ। ଘଟଣା କଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦିନେ ରାଜା ଝିଅ ଲୁଚିକି ଜଗିକି ରହିଲା। ରାଜା ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ତା ଶୁଆ ଖୋଳରୁ ପଦାକୁ ବାହାରିଛି, ରାଜା ଝିଅ ତାକୁ ଧରି ପକେଇ କହିଲା, ସତ କୁହ ତମେ କିଏ? ଏହାପରେ ରାଜା ପୁଅ ସବୁ ସତ କଥା କହିଲା। ରାଜା ଝିଅ ଅସୁରୁଣୀର ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କଥା ଶୁଣି ଭାରି ମନ ଦୁଃଖ କଲା। ରାଜା ଝିଅ ଏବେ ତା ବାପାକୁ କହି ଅସୁରୁଣୀ ପାଖରୁ କେମିତି ଖଟଟି ଉଦ୍ଧାର ହବ ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଶେଷରେ ରାଜାଙ୍କ ଗୁପ୍ତଚର ମାନେ ଯାଇ ଅସୁରୁଣୀ ଘରେ ଖଟଟିକୁ ଠାବ କଲେ। କେତେ ଉପାୟ କରି ଅସୁରୁଣୀ ଘରୁ ସେ ଖଟଟିକୁ ଚୋରେଇ ଆଣିଲେ। ଏହାପରେ ରାଜା ପୁଅ ସେଇ ଖଟରେ ବସି ଯାଇ ଅସୁରୁଣୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଆଉ ସେ ଖଟଖୁରାକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲାରୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖଟଖୁରା ଭିତରୁ ଦଉଡ଼ି ଆଉ ଠେଙ୍ଗା ବାହାରି ଆସି ବାନ୍ଧି ପକେଇ ଅସୁରୁଣୀକୁ ଖୁବ୍ ତାନେ ପିଟିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଅସୁରୁଣୀ ମାଡ଼ ଖାଉଥାଏ ଆଉ ରାଜା ପୁଅର ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡୁଥାଏ। ଅସୁରୁଣୀ ନିଜର ଭୁଲ ମାନି ରାଜା ପୁଅ ଠାରୁ ଯୋଉ ଆମ୍ବ ଟାକୁଆଟି ନେଇଥିଲା ତାକୁ ଆଣିକି ଦେଲା। ଶେଷରେ ଅସୁରୁଣୀ ଉପରକୁ ମାଟି କାଦୁଅ ଫୋପାଡ଼ି ତାକୁ ପୋତି ପକେଇଲେ। ଏହାପରେ ରାଜା ପୁଅ ସେ ରାଜା ଝିଅ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ରାଜା ପୁଅ ସେ ରାଜା ଝିଅକୁ ବାହା ହେଲା। ରାଇଜରେ କେତେ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ଲାଗିଲା। କିଛି ଦିନ ଗଲାରୁ ରାଜା ପୁଅ ଆଉ ରାଜା ଝିଅ ସେଇ ଖଟରେ ଚଢି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ଯୋଉ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜା ହେଇଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅର ଗୁପ୍ତଚର ମାନେ କେହି ଜଣେ ଶତ୍ରୁ ଆସୁଛି ଭାବି ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅକୁ ଜଣେଇଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ଯାନବାହନ ଆଉ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଧରି ଆସିଲାରୁ ରାଜା ପୁଅ ଖଟଖୁରାକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲା। ଖଟଖୁରାରୁ ବାଲି କାଦୁଅ ବାହାରି ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅର ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତଙ୍କୁ ପୋତି ପକେଇଲା। ଏ କଥା ଦେଖି ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅର ବୁଦ୍ଧି ହଜିଗଲା। ସେ ରାଜା ପୁଅର ଶରଣ ପଶିଲା। ରାଜା ପୁଅ ଏବେ ଖଟରୁ ଓହ୍ଲେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇଲେ। ରାଜା ପୁଅ, ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ଆଉ ସାଧବ ପୁଅ ଚିହ୍ନା ଚିହ୍ନି ହେଲେ। ମହାଜନ ଘରକୁ ପିଆଦା ପଠେଇ କଟୁଆଳ ପୁଅକୁ ବେଡିରୁ ମୁକୁଳେଇ ଆଣିଲେ। ରାଜା ପୁଅ ଏବେ ନିଜ ରାଇଜକୁ ଫେରିଗଲା। ବାପାଙ୍କ ଅନ୍ତେ ସେ ରାଇଜର ରଜା ହେଇ ସୁଖରେ ପରଜା ପାଳିଲା। ମୋ କଥାଟି ସରିଲା। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ପ୍ରଦୀପ ମଲ୍ଲିକ। ଆଜି ଶୁଣିବା ଏକ ପୁରାତନ କାହାଣୀ ରାକ୍ଷସୀ ନଈ। ପରିବେଷଣ ପରଶୁରାମ ବେହେରା। ଜଣେ ବୋକା ଗୁରୁଙ୍କର 12 ଜଣ ବୋକା ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ। ସେମାନେ ଏକାଠି ମିଶି ତୀର୍ଥ କରିବାକୁ ବାହାରିଲେ। ବାଟରେ ଯାଉ ଯାଉ ନଈଟିଏ ପଡ଼ିଲା। ସେତେବେଳକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ନଈ ପାରି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଗୁରୁ ନଈ ଭିତରକୁ ଝୁଙ୍କି ଚାହିଁଲେ। ତାପରେ ହଠାତ୍ ପାଟି କରି କହିଲେ, ଦୂରେଇ ଛିଡ଼ା ହୁଅ। ଏଇ ନଈଟି
ମଣିଷଖିଆ ନଈ। ଇଏ ବହୁତ ମଣିଷକୁ ଖାଇସାରିଲାଣି। ଏବେ ସିଏ ଚେଇଁଛି। ସିଏ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ ଆମେ ନଈ ପାରି ହେବା। ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଠାରୁ ଏପରି କଥା ଶୁଣି 12 ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ଛାନିଆରେ ପଛକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ଗୋଟିଏ ଝଙ୍କାଳିଆ ଗଛ ଦେଖି ତାରି ମୂଳେ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ଠିକ୍ କଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଗୁରୁ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟକୁ ଡାକି କହିଲେ, ଦେଖି ଆସ, ନଈ ଚେଇଁଛି ନା ଶୋଇଛି। ଶିଷ୍ୟ ଜଣକ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଦେଶ ଅବମାନନା କରନ୍ତା ବେ କିପରି? ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ଗୋଟେ ଜଳନ୍ତା କାଠ ନେଇ ନଈ ପାଖକୁ ଗଲା। ସେ ନଈ ପାଣିରେ ପାଦ ଦେବା କ୍ଷଣି ନଈଟି ସୁ ସୁ ଗର୍ଜନ ଛାଡ଼ିଲା। ସେ ଡରି ଯାଇ ଏକମୁହାଁ ପଛକୁ ଦୌଡ଼ିଲା। ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ଯାଇ କହିଲା, ଗୁରୁଦେବ, ସେଇ ନଈଟା ଜମାରୁ ଶୋଇନି। ମୁଁ ଯେମିତି ତା ପାଣିରେ ଗୋଡ଼ ପକେଇଛି ସେ ସାପ ପରି ଭୟଙ୍କର ଗର୍ଜନ ଛାଡ଼ିଲା। ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ, ସେ ରାକ୍ଷସୀ ନଈଟା ଏଯାଏ ଶୋଇନି। ତେଣୁ ଆମେ ନଈ ପାରି ହେବାରେ ବିପଦ ଅଛି। ଚାଲ ଆଜି ରାତିଟା ଏଇଠି ବିଶ୍ରାମ ନେବା। ସକାଳେ କିଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। ସମସ୍ତେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଆଦେଶ ମୁତାବକ ସେହି ଗଛ ମୂଳେ ବିଶ୍ରାମ ନେଲେ। ବିଶ୍ରାମ ନେଲା ବେଳେ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ତା ଅଜା ଓ ଏଇ ନଈ ବିଷୟରେ କଥାଟିଏ ଶୁଣେଇଲା। କହିଲା, ମୋ ଅଜା ଜଣେ ବଣିକ ଥିଲେ। ଥରେ ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଗଧ ଉପରେ ଲୁଣ ବସ୍ତା ନେଇ ଏଇ ନଈ ପାରି ହେଉଥିଲେ। ଏଇ ନଈ ମଝିରେ ସେ ନିଜେ ଗାଧୋଇଲେ ଓ ତାଙ୍କ ଗଧକୁ ବି ଗାଧେଇ ଦେଲେ। ହେଲେ ସେ ରାକ୍ଷସୀ ନଈଟା ତାଙ୍କର ସବୁତକ ଲୁଣ ଖାଇଦେଲା। ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା କ'ଣ ଜାଣିଛ? ସେଇ ଲୁଣ ବସ୍ତାରେ କଣା ନଥିଲା କି ବସ୍ତା ଚିରି ଯାଇ ନଥିଲା। ତଥାପି ମୋ ଅଜା ଖୁବ୍ ଖୁସି ଥିଲେ, କାରଣ ନଈ ତାକୁ କି ତାଙ୍କ ଗଧକୁ ଖାଇପାରି ନଥିଲା। ଇଏ ନଈଟା ଭାରି ବଦମାସ। ମୁଁ ଖୁସି ଯେ ଆମେ ତାଠୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛୁ। ଏମିତି ଗପୁ ଗପୁ ସେମାନେ ସଭିଏଁ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ପାହାନ୍ତା ପହରକୁ ସେମାନଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସମସ୍ତେ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ। ଗୁରୁଦେବ ପୁଣି ଥରେ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ନଈଟି ଶୋଇଛି କି ନାହିଁ ଦେଖି ଆସିବାକୁ ପଠାଇଲେ। ଏଥରକ ମଧ୍ୟ ଶିଷ୍ୟଟି ଗୋଟେ ଜଳନ୍ତା କାଠ ନେଇ ନଈ ପାଖକୁ ଗଲା। ନଈ ପାଣିରେ ପାଦ ବୁଡ଼େଇ ଦେଖିଲା ନଈ ସୁ ସୁ ଗର୍ଜନ କଲା ନାହିଁ। ସେ ଜାଣିଲା ନଈଟି ଶୋଇଛି। ସେ ଖୁସି ମନରେ ଦୌଡ଼ିଲା। କହିଲା, ଗୁରୁଦେବ, ଏବେ ନଈ ଶୋଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଡେରି ନ କରି ଏତିକି ବେଳେ ଆମେ ନଈ ପାରି ହୋଇଯିବା। ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ, ପାଟିତୁଣ୍ଡ ନ କରି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଚାଲ, ନହେଲେ ନଈ ନିଦରୁ ଉଠି ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଗୁରୁ ଓ 12 ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ହାତ ଧରାଧରି ହୋଇ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପାହୁଲ ପକାଇ ନଈ ପାରି ହେଲେ। ନଈ ଆରପଟେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଗୁରୁ କହିଲେ, ଯାହା ହଉ ଆମେ ଜୀବନ ନେଇ ନଈ ପାର ହୋଇଗଲେ। ତଥାପି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଏ ନଈଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱାସଘାତିନୀ ଓ ବଦମାସ। ତେଣୁ ଆମେ ଏବେ କେତେ ଜଣ ଅଛୁ ଭଲ କରି ଗୋଟି ଗୋଟି ଗଣ। ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟି ଗୋଟି ଗଣିଲା, ହେଲେ ସେ ନିଜକୁ ଗଣିଲା ନାହିଁ। ଫଳରେ ସମୁଦାୟ 13 ଜଣ ପରିବର୍ତ୍ତେ 12 ଜଣ ହେଲେ। ତେଣୁ ସେ ପାଟି କରି କାନ୍ଦିଲା। କହିଲା, ଦେଖ ଦେଖ, ଏଇ ରାକ୍ଷସୀ ନଈ ଆମ ଭିତରୁ ଜଣକୁ ଖାଇ ଦେଇଛି। ଆମେ ସମୁଦାୟ 13 ଜଣ ପରିବର୍ତ୍ତେ 12 ଜଣ ଅଛୁ। ସମସ୍ତେ ଏକଥା ଶୁଣି ବଡ଼ ପାଟିରେ କାନ୍ଦିଲେ। ଗୁରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟକୁ ଗଣିବାକୁ କହିଲେ। ସିଏ ମଧ୍ୟ ବୋକା ଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ନିଜେ ନିଜକୁ ନ ଗଣି କହିଲା, ସତରେ ଏଇ ରାକ୍ଷସୀ ନଈ ଆମ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣକୁ ଖାଇଦେଇଛି। ଆମେ ସମୁଦାୟ 13 ଜଣ ବଦଳରେ 12 ଜଣ ଅଛୁ। ସମସ୍ତେ ମୁଣ୍ଡ ପିଟି ସାଙ୍ଗ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ହେଲେ କୋଉ ସାଙ୍ଗଟି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ କେହି କିଛି କହୁନଥିଲେ। ସେମାନେ ଶେଷରେ ନଈକୁ ଖରାପ ଭାଷାରେ ଗାଳି ଦେଲେ। ତୁ ରାକ୍ଷସୀ, ଡାହାଣୀ, ତୁ ଆମ ନିରୀହ ସାଙ୍ଗର ହତ୍ୟାକାରିଣୀ। ତୁ ଶୁଖିଯା, ତୋ ଦେହରେ ପୋକ ସାଲୁବାଲୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ତୋ ପାଣି ପଚିଯାଉ, ତତେ ଲୋକେ ଘୃଣା କରନ୍ତୁ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଏପରି ପାଟି କରି ନଈକୁ ଗାଳିଗୁଲଜ କରୁଥିଲେ, ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଲୋକଟିଏ ଯାଉଥିଲା। ସେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଅଟକିଗଲା ଓ ଘଟଣା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପଚାରି ବୁଝିଲା। ସେଇ 13 ଜଣ ବୋକା ସବୁ କଥା ମୂଳରୁ ଶେଷ ଯାଏ କହିଲେ। ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଲୋକଟି ବୁଝିଗଲା ଯେ ଏହି 13 ଜଣ ଯାକ ଓଲା, ବୋକା, ଗବଗାଣ୍ଡୁ। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲା, ମୁଁ ତମର ହଜି ଯାଇଥିବା ସାଙ୍ଗକୁ ଫେରେଇ ଆଣିପାରିବି। ସେ ଯାଦୁବିଦ୍ୟା ମୋତେ ଜଣାଅଛି। ହେଲେ ସେଥିପାଇଁ
ତମକୁ ମୋତେ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇ 13 ଜଣ ଯାକ ବୁଦୁ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗର ମୃତ୍ୟୁରେ ଏତେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ତା ବଦଳରେ ସବୁକିଛି ଦେଇଦେବାକୁ ରାଜି ହେଇଗଲେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ଟଙ୍କା ପଇସା ଥିଲା ସବୁ କାଢ଼ି ଗଦା କରିଦେଲେ। ଏଥର ସେଇ ଚାଲାକ ଲୋକଟି ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଗାଈ ଗୋବର ଏକାଠି କରିବାକୁ କହିଲା। ସେମାନେ ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲି ବୁଲି କିଛି ଗୋବର ଆଣିଲେ। ସେଇ ଗୋବରକୁ 13 ଭାଗ କରି ଗୋଟିଏ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ତିଆରି କଲେ। ଲୋକଟି ସେମାନଙ୍କୁ ତା ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ନାକର ଛାପ ରଖିବାକୁ କହିଲା। ସମସ୍ତେ ଧାଡ଼ିରେ ଛିଡ଼ା ହେଇ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଁ ଗୋବର ଧାଡ଼ିରେ ନିଜ ନିଜର ନାକର ଛାପ ରଖିଲେ। ଶେଷରେ ସେଇ ନାକ ଛାପକୁ ଗଣା ହେଲା। ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେଇ ଗୋବର ଉପରେ 13ଟି ନାକର ଛାପ ଅଛି। ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ହେଲେ ଯେ ନଈ ଖାଇ ଦେଇଥିବା ସାଙ୍ଗଟିକୁ ଯାଦୁକର ଯାଦୁ ବିଦ୍ୟା ବଳରେ ତାଙ୍କୁ ଫେରେଇ ଦେଇଛି। ସାଙ୍ଗକୁ ଫେରି ପାଇବା ଆନନ୍ଦରେ ସେମାନେ ପାଟି କରି ଡେଇଁଲେ, ଆମେ ହରେଇଥିବା ମୃତ ସାଙ୍ଗଟିକୁ ଫେରି ପାଇଛୁ। ହେ ଯାଦୁକର, ତମକୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ତମେ ଆମ ସାଙ୍ଗକୁ ଫେରାଇ ଦେଇଛ। ହେଲେ ସେଇ ଚାଲାକ ଲୋକଟି କିଛି ନ କହି ସବୁତକ ଟଙ୍କା ପଇସା ନେଇ ହସି ହସି ତା ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା।